حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله والآخرة وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إلى روحي زين المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روحي زين الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر بن سالم الحبشي صاحب القربة باس إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. السلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله لما ناداني هو أصرت عبدا
السلام عليك
يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله وسندي بابك يا وآخرتي يا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم تبديلا. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رسول الله، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أسبح علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة. صلى الله على محمد نورا على نور وهو رب العرش العظيم. محمد رسول الله رحمة للعالمين وهدى للمؤمنين. هو الأول هو الآخر والظاهر والباطن. صدق الله العظيم. Yang ulun muliakan, ulun hormati para habaib, syarifah, para said, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang ulun muliakan, ulun hormati bapak, ibu-ibu, para undangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita di kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala limpahan karunia, taufik dan hidayahnya, pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, afiat, dapat berhadir, berkumpul bersama-sama di rumah Bapak Nanang Haris guna melaksanakan, yakni daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pun kita semua akan mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah juga kita haturkan, kita sampaikan kehariban junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, juga umat ikutan beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu para jamaah Maulidur Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila datang bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita
umat beliau di akhir zaman sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, peringatan Maulid yang seperti ini mungkin bisa dikatakan sebagai rasa syukur kita kepada Allah, sebagai ungkapan kita, untayan kita, bagaimana kita mengungkapkan bahwasanya kita sebagai umatnya Rasulullah itu wajib cinta kepada beliau. Nah, jadi cinta kepada beliau itu hukumnya wajib. Mencintai Rasulullah itu hukumnya wajib. Tapi pelaksanaan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kada bisa dikatakan wajib. Tetapi mencintainya, memuliakannya, mengagungkannya itu hukumnya wajib. Jadi mencintai itu wajib kepada Rasulullah. Karena mana daripada perkataan para ulama terdahulu, mereka mengatakan man auzama, barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang membesarkan limaulidi, tentang hari kelahirannya Nabi, kuntulahu syafi'an yaumil qiyamah, maka baginya kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan atas kegembiraan kita memperingati hari lahirnya Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi ini, dengan kita berkumpul seperti ini ialah yang pertama, tujuan kita adalah silaturahmi. Dengan berkumpul seperti ini berkat peringatan Maulid hingga kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Bapak Ibu, para jamaah Maulidur Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perkataan dari Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan, kata beliau, tidak sepantasnya daripada misalkan nih, ada orang mengatakan nih, walaupun misalkan dia seorang ustadz atau seorang kiai ataupun orang yang biasa, tidak sepantasnya mengucapkan kenapa kita memperingati hari kelahirannya Nabi. Jadi kata beliau, tidak sepantasnya hal demikian itu kita ungkapkan. Kenapa kok kita memperingati hari kelahiran Nabi? Itu sama saja, kata beliau, kenapa kita gembira atas lahirnya Nabi? Kenapa kita harus gembira atas kedatangan Nabi? Jadi seolah-olah kita ini ada bersyukur. Kenapa? Karena peringatan Maulid tadi itu jadi pertanyaan. Seharusnya tidak sepantasnya kita mengucapkan hal demikian itu. Jadi seolah-olah kita ini rasanya tidak mensyukuri atas nikmat Tuhan yang terbesar, atasnya lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek. Bapak Ibu, para jamaah Maulidur Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah Bapak Ibu, biasanya ulun ini kalau berbicara tentang peringatan Maulid, wabil khusus di majelis kami, itu tidak pernah kami meninggalkan, yakni awal mula diri Rasulullah SAW diciptakan.
Jadi kami kada pernah itu meninggalkan menceritakan awal mula Nabi Muhammad SAW itu mau diciptakan. Artinya menceritakan asal usul bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini sesungguhnya itu tercipta dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan Nur Muhammad SAW. Kenapa hal demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, tidak kuciptakan wahai engkau ya Muhammad, artinya nurnya Nabi. Jadi nur Nabi ini sebelum Nabi dijahirkan. Tidak aku ciptakan wahai engkau ya Nur Muhammad, terkecuali tidak aku ciptakan alam semesta ini wahai ya Muhammad jikalau bukan engkau. Jadi tidak Allah ciptakan alam semesta ini jikalau bukan nurnya Nabi Muhammad. Jadi alam semesta ini termasuk isinya, nah kita ini itu berkat nurnya Nabi Muhammad. Jadi bila kada diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala nur, maka kita ini kada ada, alam semesta pun kada ada. Jadi Nur Muhammad ini Bapak Ibu itu sudah ada sebelum alam ada. 2000 tahun sebelum langit dan bumi ini ada, Nur Muhammad itu sudah Allah jadikan. Nur Muhammad itu sudah bertasbih, sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu 2000 sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, itu sudah ada, sudah Allah ciptakan nurnya. Dari mana nurnya? Dari zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya Allah itulah zat yang maha sempurna. Sesungguhnya Allah itulah zat yang maha mutlak, maha nyata. Jadi Allah itu zat, namanya Allah, asmanya Allah, wujudnya adalah zat layak, ini zat yang berupa laisa kamislihi. Daripada dirinya Allah, daripada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diciptakan Nur Muhammad. Ini awal mula hendak lahirnya Nabi ke muka bumi. Lalu Nur Muhammad itu fatalaka hadzal nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Nah, jadi Nur Muhammad itu Allah jahirakan melalui sulbinya Nabi Adam ke sulbinya Nabi Nuh wa Nuhin wa Ibrahim. Dari sulbinya Nabi Nuh pindah ke sulbi Nabi Ibrahim. Lalu berpindah lagi ke bawah sampai daripada Abdul Muttalib pindah lagi kepada yakni Sayyidina Abdullah, yakni bapaknya Rasulullah. Nah, jadi nur itu Bapak Ibu berpindah-pindah dari sulbinya Adam pindah ke Nabi Nuh, ke sulbinya Nabi Nuh, dari sulbinya Nuh pindah ke Nabi Ibrahim, kemudian ke Bani Kinan, terus Adnan, terus Al-Qasim, terus Abi Qasim, kemudian Abdul Muttalib, kemudian Sayyidina Abdullah. Maka Sayyidina Abdullah itu mengandung daripada nurnya Rasulullah SAW di sulbinya. Jadi di sulbi Abdullah itu sudah tersedia, ujar bahasa kita itu dalam sifat 20 itu kidam itu tersedia, sudah nurnya Nabi. Artinya nurnya Nabi ya ini rohnya Nabi, belum lagi berjahil. Kalau Nabi Adam sudah, nabi-nabi yang lain sudah, tetapi nurnya Nabi ini belum berjahil ke dunia, belum batang tubuh, hanya sekadar ruh saja. Nur Nabi di sulbinya Abdullah, Sayyidina Abdullah ayahanda daripada Rasulullah,
kemudian berpindah kemana? Ke rahim Aminah. Itu perkawinan dari Sayyidina Abdullah dengan Sayyidatuna Aminah daripada ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perpindahan itu daripada Sulbi Abdullah ke rahim Aminah ketika bapak ibu berumur 1 hari dalam kandungan, itu sudah Nur itu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujinya apa? Hu zikirnya kepada Allah. Hu di dalam kandungan Aminah berumur 1 hari. Berumur 3 hari memuji lagi Allah. Jadilah zikir ini zikir penyempurna junub. Hu Allah. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu ilmu orang bahari. Ini sebagai penyempurna, yakni daripada yang disebut dengan zikir penyempurna zunub. Nah, mungkin kita lah apakah mungkin orang-orang tua dahulu nih sering mendengar itu namanya nikah batin. Namun orang sekarang ini jarang lagi mengaji soal itu. Padahal itu Bapak Ibu sangat penting kita ini belajar nikah batin itu. Karena ini menentukan daripada anak keturunan kita. Nikah batin. Kalau nikah jahir itu di depan penghulu atau di hadapan kawannya, ada Pak Kawan. Itu namanya nikah jahir. Di hadapan KUA. Nah, nikah jahir itu secara hukum syariat, artinya dalam hukum hukum fikih, kita nikah jahir. Namun jangan kita juga melalaikan, meninggalkan nikah batin. Karena ini penting. Ini pakaian orang bahari, pakaian orang dulu. Makanya wali-wali orang bahari itu, alim-alim itu punya keturunan soleh-solehah itu daripada belajar memakai nikah batin ini. Nah, nikah batin padahal kan ya dikesahkan nikah batin kira-kira. Namun kalau dikesahkan, orang kalau dikesahkan cara nikah batin. Kalau nikah jahir di depan penghulu, di depan KUA, berapa rukunnya nikah jahir? 5 ya. Nah, nikah bilang Pak KUA ini nikah jahir itu rukunnya 5. Nikah jahir rukunnya itu ada 5. Yang pertama ialah rukun pertama, yakni mempelai pria. Yang kedua mempelai wanita. Namun kada ada 2 ini ada mungkin terjadi pernikahan, maka ini wajib rukunnya jadi disebut dengan rukun nikah. Yang ketiga, rukun nikah secara zahir ialah wali nikah daripada pihak perempuan. Nah, jadi orang tua perempuan itu wajib ada karena itu wali nikah. Dan terkecuali kada ada, larinya ke wali hakim atau saudaranya laki-laki. Kemudian yang keempat, wali nikah secara jahir, secara zahir ialah 2 orang saksi. Nah, jadi 2 orang saksi ini Bapak Ibu ini termasuk hukumnya ini tergolong rukun nikah. Nah, ini yang menentukan. Yang kelima yakni hijab kabul. Nah, ini dalam aturan syariat. Artinya di dalam hukum fikih rukunnya nikah seperti itu. Nah, namun Bapak Ibu, ketika kita nikah zahir, 2 orang saksi inilah penentu, bukan penghulu, bukan KUA, bukan, karena KUA tidak masuk dalam rukun nikah. Jadi kalau bisa yang jadi saksi ini orang yang patut. Kalau bisa, artinya orang yang paham gitu. Karena tanggung jawabnya yang menentukan ini 2 orang saksi sah kadanya. Artinya apabila nya kada sah,
yang mempertanggungjawabkan adalah dua orang ini. Makanya ini sedikit hati-hati kita. Artinya kalau kita mencari saksi itu betul-betul kalau bisa. Karena tanggung jawabnya nih, apabila yang menentukan sah dadanya itu penentuannya dua orang saksi. Karena berat jadi saksi ini Bapak Ibu, berat. Makanya penting kita belajar nikah batin. Nah jadi saksi itu juga harus paham. Lalu kita bertanya, siapa saksinya Nabi Adam? Siapa saksinya Nabi Adam? Nah ini pembahasannya tentang Nur baginda Rasulullah. Siapa yang jadi ketika Nabi Adam dengan Siti Hawa? Nah ini mungkin ada belajar bab khusus, ada kaum menjawab. Siapa wali nikah Siti Hawa? Nah mungkin ada belajar, kita akan tahu. Nah ini ada kaitannya tentang rukun nikah zahir tadi, yakni dua orang saksi. Harus paham di sini. Kemudian Bapak Ibu, ulun kada menyambatkan siapa saksinya karena ini ada perlu pelajaran yang khusus siapa yang jadi saksi. Jadi kada kawa sembarangan yang seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, nikah batin lagi kayak pas sudah nikah zahir nih, sudah selesai nikah zahir dari penghulu, sudah sah. Artinya di dalam hukum kita, dalam hukum agama, hukum syariat, hukum fikih sudah sah itu. Nikah di hadapan penghulu sudah sah. Lalu bagaimana unsur batin kita? Kan di dalam diri kita ini ada namanya batin, ada yang namanya zahir. Pada diri kita ini ada dua unsur. Yang pertama unsur zahir, unsur batang tubuh. Yang kedua unsur batin, yakni ruh kita. Kan ada batin, ada zahir, ada batin, ada zahir, ada ruh, ada jasad, ada nyawa. Nikah zahir yang jasad itu di hadapan kau tadi. Nah, lalu nikah batin kita, ruh kita dengan istri kita, apa? Nah, ini ada hubungannya tentang kelahiran Nabi supaya kita ini betul-betul menurunkan anak cucu zuriyah itu menjadi anak yang solehah. Jadi amun kawa jangan nikah zahir aja, harus nikah batin karena ini pakaian orang-orang dahulu, pakaian para nabi, para aulia dan para wali. Jadi nikah batin ini Bapak Ibu antara ruh kita dengan istri kita itu keduaan aja. Habis kita nikah zahir di hadapan penghulu, selesai sudah akad nikah. Mungkin malam pertama. Nah di situ kita akan mengadakan nikah batin. Sebelum kita berhubungan dengan istri yang sah, maka kita terlebih dahulu mengambil air wudhu. Jadi sama-sama suami istri mengambil air wudhu. Kemudian berduaan berhadapan laki bini, suami istri itu berhadapan dalam keadaan duduk takarub. Apa lebih duduk takarub? Duduk takarub itu lintuh. Nah lintuh. Kayaknya ini namanya duduk takarub. Nah kayak gini, laki bini lintuh ini bersampukan. Batamu aja kita lintuh nih kawan laki bini berhadapan. Habis wudu tadi, lalu kayak apa? Habis wudu tadi batal. Kada apa-apa, batal. Karena ini sudah mau melakukan daripada ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah. Nah jadi sesuatu kebaikan itu akan bernilai ibadah apabila kita lakukan. Nah supaya kita ini betul-betul mencontoh bagaimana uswatun hasanah, betul-betul mencontoh Rasulullah, yang timbaknya kepada Rasulullah, mencontoh Nabi, lahir batin, lahir batin, berhadapan dua laki bini, lalu kita membaca istighfar. Apa istighfarnya? Istighfar Sayyidina Ali karamallahu wajhah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 3 kali. Amun kada hafal juga bareng ha. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Om kada hafal yang tadi itu adalah istighfar daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi dan sekaligus menantunya Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian baca Fatihah 1 kali, Al-Fatihah, baca Fatihah lagi bini. Lalu ucapkan di hadapan bini, boleh bersalaman dengan bini, boleh kayak nikah juga nih modelnya, boleh. Berhadapan lagi bini, lalu suami mengucapkan Ashhadu anni Ahmad Ainul Haq. Ujar istri kita harus menjawab Annal Haq. Jadi sang suami mengucapkan lawan istri, Ashhadu anni Ahmad Ainul Haq. Sesungguhnya diriku adalah diri Ahmad, yakni haknya Allah. Diri Ahmad yang mana ya? Diri Ahmad itu ya ruh kita, itu namanya Ahmad. Jadi ruh kita namanya Ahmad. Asyhadu anni Ahmad Ainul Haq. Nah jadi karena ini nikah batin, roh kita yang nikah. Ujar bini kita Anal Haq. Nah dijawab itu Anal Haq. Artinya sama, diriku ada diri Ahmad yang sebenarnya. Nah lalu si suami lagi mengucapkan kepada si istri, Assalamualaikum ya babar rahmah. Bini menjawab wa alaihassalam ya babar rahim. Nah, baru kita silahkan melakukan apa yang disunahkan Rasulullah SAW. Itu namanya nikah batin. Ada hafal juga, nangin tau ada juga yang pendek. Baca istighfar 3 kali, lalu bersalaman lagi bini ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ujar bini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu laki mengucapkan lagi la ilaha illallah, ujar bini menjawab Muhammadur Rasulullah. Lalu ucapkan lagi assalamu alayka ya babar rahmah, lalu bini lagi menjawab wa alaikassalam ya babar rahim. Kan baru itu sah nikah batin. Nah ini pakaian orang-orang soleh dulu, orang zaman dahulu. Jadi mereka mempunyai anak keturunan yang soleh-solehah, daripada ilmu ini turun menurun daripada Rasulullah ke sahabat, para tabi'in sampai kepada para ulama, orang-orang soleh, sampai kepada guru-guru kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu adalah nikah batin, cara daripada nikah batin. Ada beberapa macam. Setelah itu Bapak Ibu, apabila kita sudah selesai berhubungan, kita kepingin mandi. Ini kan ingin menyelesaikan, maka kita tutup, pertemukan mulut kita dengan istri kita. Nih bah selesai kita nih melakukan sunnah yang diperintahkan Nabi. Mulut kita ini berhadapan lawan mulut bini kita, lalu kita tarik. Bini juga menarik, istri kita juga menarik, sama-sama narik. Nah, lalu ucapkan di dalam hati ilmu. Itu artinya aku. Dalam hati ilmu, artinya aku ilmu. Keluarkan Allah. Berarti kita, ruh kita dan ruh istri kita itu sama-sama rahasia Allah atau sama-sama ilmunya Allah. Nah kalau kita Allah, ini bahaya. Nah makanya kalau kita belajar zikir, itu harus ada guru mursyid yang mengajarkan. Karena ada sembarangan zikir nih. Allah. Kan tadi ketika berumur 1 hari zikirnya di dalam kandungan deh. Ketika umur 3 hari zikirnya Allah. Bila kita gabung Allah, artinya apa? Aku Allah, jadi Tuhan lah kita. Jadi Fir'aun benar kita mengaku Allah. Makanya bila kita ada berguru masalah zikir ini, itu nah orang bisa kepanasan. Karena Allah itu artinya aku Allah. Harusnya waktu menarik tahan, dalam hati ucapkan ilmu. Artinya artinya aku ini ilmu, artinya roh kita ini ilmunya Allah.
Begitu keluar, begitu tarik hu dalam hati ilmu, begitu keluar Allah. Artinya keluar masuk nafas kita ini hu Allah, artinya aku ilmu Allah, bukan aku Allah. Di sini kadang-kadang orang salah paham. Namun kada belajar, kada tahu bahwa ada di dalam hati namanya tasdik. Tasdik itu ilmu. Karena roh kita ini ilmunya Allah. Kulli roh min amri Rabbi. Bahwasanya roh kita ini perkara Allah. Roh kita ini urusan Allah. Allah artinya rahasia Allah. Allah yang dikatakan ilmunya Allah. Nah ini namanya nikah batin. Setelah kita melakukan tadi suami istri hu Allah, hu tarik, hu habis, maka sempurnalah, maka berlakulah yakni mandi wajib. Nah ada mandinya pulang. Nah ini kada sembarangan juga, jangan asal berniat aja. Mandinya harus dari air yang suci. Bagaimana mandi suci itu? Betul-betul mandi suci harus bersumber daripada air yang suci. Karena ini penentu. Nah ini ada hubungannya Bapak Ibu dengan kelahirannya Nabi basunnah atau bahitan. Ini masalah daripada istinja batin. Jadi kenapa Nabi lahir itu basunnah? Ini ada di basunnah itu ada hubungannya, ada bahasannya khusus tentang apa? Tentang zuhud, tentang apa namanya ini? Istinja batin. Jadi bukan sekadar istinja zahir aja. Kalau fikih yang diajarkan istinja zahir, hilang rasanya, hilang bau dan warnanya, ikhlas dan ridha. Itu secara hukum ya, hukum fikih. Hilang rasanya, hilang bau dan warnanya, ikhlas dan ridha. Tapi yang namanya istinja batin itu berbeda lagi. Ada bahasannya khusus. Istinja batin. Dan ini penentu Bapak Ibu, penentu kesucian kita ketika kita sholat menghadap Allah. Karena Allah itu maha suci. Kita juga harus suci zahir, suci batin. Jangan suci zahir aja, mandi misalkan, mandi bersabun, bersampo, suci zahir. Bagaimana dengan batin kita? Kembali, mandi bersih tadi gimana? Ketika kita hendak mandi, sediakan air umpama kata di dalam bak mandi atau di dalam biskom di mana saja. Maka di situ kita ucapkan di dalam hati, sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim Muhammadar rasulur rahmatan lil alamin wa hudan lil mu'minin. Baru kita salami air tadi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kenapa kita salami air? Assalamu alayka ya Rasulullah. Karena air itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nurnya Rasulullah SAW. Apapun yang ada di muka bumi itu Allah jadikan, Allah ciptakan dari nurnya Rasulullah. Ini sebelum Nabi lahir ke dunia, nurnya Rasulullah dulu. Nurnya Rasul ini yang dari sumber dari nurnya Rasulullah, Allah jadikan alam semesta ini. Allah ciptakan Lauh Mahfuz, kursi aras dan kursi surga neraka, termasuk isi alamnya diri kita ini, termasuk air dan sebagainya, bumi, langit, bebatuan, tumbuhan serta binatang lain dan sebagainya. Itu semua bersumber daripada nurnya Rasulullah SAW. Malah makanya dalam Al-Quran itu apa namanya? Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mengatakan alam semesta ini itu terbit daripada nurnya Rasulullah. Dalam syair ada juga Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Ruhul Akwan, Ruhul Akwan, Nurul Mustafa, Nur Muhammad, Ruhul Akwan, menjadi ruh alam semesta. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Ainul Akwan, Ainul Akwan. Nur Muhammad, nur Nabi kita sudah menjadi rahasia alam semesta. Nurul
Mustafa, Nurul Mustafa, Sirul Akwan, Sirul Akwan. Alam semesta ini daripada rahasia nurnya Rasulullah. Jadi alam semesta termasuk airnya. Ini pun Allah jadikan daripada nurnya Rasulullah. Makanya ketika kita hendak mandi wajib tadi, maka kita salami dulu air nih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam hati aja, jangan dilapaskan. Takutnya di dalam WC. Jadi ada boleh haram hukumnya kita lapas hal demikian. Di dalam hati aja. Yang bagus itu kalau di dalam WC ada khusus kamar mandi. Jadi air yang kita hendak gunakan mandi wajib ini, habis kita salawati tadi, sallallahu ala Muhammad, nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim, Muhammadur Rasulullah, rahmatan lil alamin wa hudalil mu'minin. Kemudian kita ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, menyalami air. Kemudian kedua, assalamu alayka ya Nabi Allah Khidir alaihi salam malakullah ibnu mulka. Karena air itu adalah yang menjaga, yang memelihara adalah Nabi Khidir alaihi salam. Jadi harus kita berizin pemilik air nur Rasulullah, berizin kepada yang menjaga air siapa? Yakni Nabi Allah Khidir alaihi salam. Jangan asal pakai. Jadi barang orang kita pakai kada berizin, sama istilahnya kan kita ini suul adab, kurang adab. Memakai barang orang kada beradab, kada berizin, namanya suul adab. Nah makanya bahasan tasawuf itu Bapak Ibu belajar tasawuf ma'rifat itu membahas masalah adab. Bagaimana kita memakai banyu air tadi. Kemudian yang ketiga, assalamu alayka ya assalamu alayka ya Abi Khabsah. Nah, assalamu alayka ya Abi Khabsah. Itu nama air yang akan kita gunakan mandi. Jadi kita sebut juga, kita salami supaya betul yang kita gunakan, yang kita pakai ini mendapat ridha Allah. Mendapat ridha Allah karena kita ini baik-baik, berizin jadi kita beradab. Makanya kami mengajarkan ma'rifat ini Bapak Ibu khusus tentang adab, bagaimana memotong hewan, memotong ayam, memotong kambing, memotong sapi, itu semua punya ruh. Dan ruh itu dari Allah. Harus kita kembalikan ke asalnya. Harus mengenal tentang ruh binatang tadi. Maka ada pelajaran khusus, ada ruh khusus. Termasuk tadi kita mandi wajib. Begitu sudah kita assalamualaikum ya Abi Khabsah, nama air baru kita mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nur, ya nur, ya nur, ya nur. Begitu selesai, baru kita mengambil handuk, baru kita simpun di badan kita ucapkan suci jahir pancar nurullah, suci batin wujudullah. Nah, begitu cara mandi wajibnya secara hakikat. Nah kalau mandi biasa bacaannya itu pun tidak ketinggalan, secara lapasnya tadi pun sama bacaannya, cuma kada orang sebutkan lapasnya. Nah kemudian Bapak Ibu para jamaah Maulidur Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, sudah tahu kita ini air ini bersumber dari nurnya Rasulullah. Jadi juga kita minumnya harus beradab. Bagaimana cara minumnya? Kita pandang bahwasanya dengan hati kita, dengan perasaan kita, dengan sir kita. Di dalam hati kita pandang bahwasanya air ini berasal daripada nur yang suci. Baru kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan, ya Allah sengaja aku masukkan nur rahmatmu. Sengaja aku masukkan nur rahmatmu. Jadi yang masuk ke dalam batang tubuh kita ini adalah rahmat Allah. Nur yang suci, yakni bersumber daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kita makan dan minum ini insya Allah buah lain. Kita mengambil. Kita pandang dulu bahwasanya secara hakikat buah ini bersumber daripada nurnya Rasulullah. Maka kita ambil bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Ya Allah sengaja aku masukkan nur rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ya Allah sengaja aku masukkan nurmu yang suci. Ya Allah sengaja aku masukkan nur yang suci. Maka ini nanti yang masuk ke batang tubuh kita ini akan yang bersih-bersih, ini yang membersihkan hati kita, membersihkan kolbu kita. Setiap makanan yang masuk, kalbu kita bersih.
Apabila hati kita kada bersih, macam-macam. Ya nang kisahnya mengoyak orang lah, menyambati menggibah orang, padahal itu dilarang. Itu karena hati bersih, melihat orang macam-macam pikiran kita. Ada kadang-kadang iri dan sebagainya. Hati tidak tenang, itu karena hati kita kotor. Karena makanan-makanan yang kita makan ini kan belum disucikan, belum dikembalikan asalnya, bahwasanya makanan dan minuman ini sesungguhnya berasal dari nur yang suci. Begitu bismillahirrahmanirrahim kita masukkan, ya Allah sengaja aku masukkan nur yang suci. Maka yang setiap kita makan ini menjadi suci, menjadi darah daging kita, mengalir di tubuh kita ini, yakni sifat-sifat yang bersih, yang suci, sehingga hati kita ini terjaga. Allah itu tidak memandang perbuatan lahiriah, tapi Allah memandang hati kita. Hati-hati orang yang beriman yang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gunanya kita sholat 5 waktu? Apa gunanya kita zikir? Apa gunanya kita sholawat? Apa gunanya kita puasa? Hati kita harus bersih. Jadi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati seseorang, qalbun salim, illa man atallah biqalbin salim. Jadi orang yang selamat itu di sisi Allah ialah orang-orang yang berhati bersih. Jadi harus bagaimana kita menjaga daripada makanan-makanan kita. Nah ini kadang-kadang Bapak Ibu ada pernah kejadian kita mengajarkan cara memotong ayam. Sekalinya dikisahkannya bulik lawan istrinya salah paham. Begini, jadi ulun kada menyebut namanya. Kalau ulun menyebut namanya hukumnya ghibah. Jadi ada orang belajar cara memotong ayam yang sebenarnya. Kan cara memotong ayam binatang apa saja? Karena semua binatang itu ada rohnya. Rohnya itu dari Allah, harus kita kembalikan. Lalu bagaimana caranya? Pertama kita ambil air wudhu. Kan bagus nih caranya. Kita ambil dulu air wudhu. Nah motong ayam misalkan, ambil air wudhu. Setelah kita ambil air wudhu, baru kita menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat, lalu kita di sini mematikan diri. Dan ini tidak akan mematikan diri. Ini ajaran Rasulullah, antal mautu qabla mautu. Matikanlah dirimu ujar Nabi sebelum kamu itu mati. Artinya menghilangkan bahwasanya kita ini kada lain kita yang hidup, tetapi yang hidup itu adalah ruh kita. Ruh kita itu adalah dari siapa? Rahasia Allah. Lalu kita habis ucapkan istighfar sampai Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru di sini kita di dalam hati kita ucapkan wahai ruh ayam. Ini kita bicara dalam hati aja. Kalau keadaannya nanti berlaku hukum qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Hati-hati. Jadi nyawa-nyawa binatang itu semuanya bersumber dari Allah. Harus kita kembalikan dengan sempurna. Bukan sekadar bacaan, tapi bagaimana mengembalikan roh itu. Ia juga berhak untuk kembali dengan sempurna. Roh itu, walaupun roh binatang, ia juga berhak kembali dengan tenang. Bagaimana caranya? Ketika kita mengucapkan wahai ruh ayam, kembalilah engkau ke hadratnya Allah dalam hati ini. Karena engkau diciptakan dari nikmat Allah, maka kembalilah ke dalam rahmatnya Allah. Kan baru kita membacaan. Bagaimana cara kita membaca di dalam hukum fikih? Baru kita memotong. Jadi harus dikembalikan rohnya dulu. Wahai roh ayam, kembalilah engkau ke hadratnya Allah, karena engkau diciptakan dari nikmat Allah, dan kembalilah engkau ke dalam rahmatnya Allah. Baru kita membaca. Ulun ajarkan ini orang yang belajar di majelis lalu salah paham, dibawa ke wadah kisah lawan bini di rumah. Lawan kabel juga pulang, orang yang mengaji ini kurang pendengaran. Jadi jar ulun memotong ayam itu ada sembarangan potong, ada ilmunya, ada sembarangan menghantarkan ruh nyawa seekor, walaupun seekor binatang, seekor ayam, ada ilmunya. Amun kita memotong sembarangan kasihannya. Maka di dalam kita belajar ilmu marifat ini adab-adabnya, bagaimana betul-betul kita menghantarkan ruh sampai kepada kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia juga ingin merasakan ketenangan roh tadi. Kalau kada kisah berlaku nanti
dituntutnya gitu. Nah, lalu ujar ulun kada sembarangan kita ini hendak memotong seekor binatang. Ada ilmunya yang harus kita pelajari. Lalu mungkin pemahamannya itu kalau kayak gitu susahnya kada usah motong ayam. Nah, bahasa itu dikisahkan lawan bininya, artinya di sana tuh pelajarannya itu memotong ayam itu kada sembarangan. Lalu pemahamannya itu menganalisa sendiri bahwasanya di sana tuh pelajarannya kada boleh memotong ayam. Kada boleh, padahal kita mengajarkan bagaimana adab-adab kita memotong ayam. Jadi kada sembarangan, artinya harus tahu ilmunya, harus paham ilmunya. Nah, mungkin pemahamannya kalau kayak gini di sana, kalau kayak gini, kalau kada belajar khusus nanti takut memotong ayam. Nah, akhirnya pemahaman seorang pendengaran yang kurang tadi bagi salah ininya, kalau kayak gitu berarti di sana tuh kada dilarang memotong ayam. Akhirnya jadi fitnah bahwa di sana diajarkan kada boleh memotong ayam dan kada boleh makan ayam. Padahal kita mengajarkan adab-adab bagaimana cara memotong seekor binatang, baik itu ayam maupun binatang lainnya seperti kambing dan sapi. Lanjut Bapak Ibu. Kembali kepada peringatan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berumur 3 hari tadi zikirnya Allah Allah Allah. Ketika umur 7 hari zikirnya Innallah Innallah Innallah. Sampai daripada zikirnya, sampai daripada 7 bulan 7 hari, yaitu zikirnya Subhanallah Subhanallah kandungan. Subhanallah Subhanallah. Yang kita yang kalau habis surat dengan Subhanallah Subhanallah Subhanallah. Itu di dalam kandungan kita ini, dalam rahim ibu kita tuh sudah ruh kita ini berzikir Subhanallah Subhanallah Subhanallah. Umur 7 bulan 7 hari. 8 bulan 8 hari zikirnya Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah. Lalu 9 bulan 9 hari dalam kandungan dengan puji zikirnya, yakni begitu lahir ke muka bumi 9 bulan 9 hari lahir kita ke muka bumi, lahir baginda Rasul ke muka bumi dengan zikir apa? Zikirnya ialah inna anna amanah. Sesungguhnya diriku ini, kata Rasulullah, adalah amanahnya Allah. Yang mana amanahnya Allah? Yakni nurnya Rasulullah. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud, mengadahkan tangan dengan ucapan 2 kata, yaitu ya Allah ummati ummati. Jadi lahirnya Nabi dalam keadaan sujud, mengadahkan tangan dengan ucapan yakni Allah ummati ummati. Nah, jadi kita lahir ke muka bumi, kita masuk kita ini lahir ke muka bumi itu zikirnya inna anna amanah. Nah, kalau yang lengkapnya begini, assalamu alayka ya zatul, assalamu alayka ya latiful ardi, inna anna amanah. Nah, itu bagus kita pakai untuk keluar rumah. Sesungguhnya diriku ini adalah amanah Allah Subhanahu. Jadi diri kita ini adalah amanahnya Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Rasulullah di jalan melaksanakan yakni segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan amanah Allah ini harus kita jaga. Apabila kita jaga dalam ketaatan, kita akan kembali dalam keadaan baik. Apabila kita amanah Allah ini kita bawa dalam kesukaran, maka dalam maksiat, maka ketika nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala pun dalam membawa kesusahan dan tidak berakhiran daripada siksa-siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti dia mulai di alam kubur sampai nanti di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan siksa. Jadi kita ini di dunia membawa amanah Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara umum biasa kita kalau keluar rumah itu begini. Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'alallah
la haula wala quwwata illa billah. Ada juga bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi banyak caranya ketika kita hendak meninggalkan rumah, ketika kita mau keluar rumah, itu banyak cara-caranya. Jadi Bapak Ibu, para jamaah peringatan Maulid Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas lahirnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni minaz zulumati ilan nur, membasmi kegelapan. Artinya lahirnya Nabi itu merubah dari zaman jahiliyah kepada yakni zaman rahmat. Zaman bagaimana daripada alam kegelapan menjadi alam terang benderang. Itu atas lahirnya daripada Rasulullah SAW, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun Nabi kita lahir dalam keadaan kesunat baitan. Nah ini jangan lupa bahasanya tentang hitan nih, yakni masalah istinja batin. Kemudian tangkai pusat Nabi sudah dipotong. Siapa yang bidannya? Memotong berhitan sudah siapa bidannya? Tatak tangkai pusat. Apa gambaran tangkai pusat ditatak? Tangkai pusat itu ada hubungannya dengan nafas kita yang keluar masuk. Allahu. Nah ini nanti akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau gunakan kemana sisa umurmu waktu dunia? Ini kan sisa umur kita diberi waktu masuk. Ini diberi sisa umur, keluar ditinggalkan umur, masuk lagi diberikan umur, keluar ditinggalkan umur. Nah ini waktu keluar masuk ini kita gunakan kemana? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya dengan tangkai pusat dipotong. Waktu Nabi lahir terpotong sudah tangkai pusat ini. Ini hubungannya dengan nafas kita, dengan ruh kita, dengan nyawa kita. Kita gunakan ke mana selama ini. Kemudian yang terakhir, Nabi lahir bercalak mata. Apa maksudnya bercalak mata? Artinya pandangan Nabi itu selalu yang indah-indah. Apa saja yang dilihat Nabi kembalikan dengan musyahadahnya Rasulullah, bahwasanya yang terhampar di alam semesta ini adalah kenyataan dari nurnya Rasulullah, nurnya Allah Subhanahu wa taala. Dari nurnya Allah Subhanahu wa taala jahirlah nur Rasulullah menjadi alam semesta. Jadi pandangan Nabi itu kadang-kadang lepas tentang memandang keelokan nurnya Rasulullah, nurnya Muhammad. Nah nur Muhammad ini kekasih Allah. Jadi pandangan Nabi ini selalu indah, selalu elok, karena selalu memandang apapun yang dipandang Nabi kembalikan asalnya daripada nur Muhammad. Jadi berbicara nur Muhammad dengan bab berbicara tentang diri Nabi Muhammad bin Abdullah itu berbeda, baik. Kalau Muhammad bin Abdullah yang lahir di Madinah itu Nabi kita uswatun hasanah. Tapi kalau berbicara Nur Muhammad itu tentang hakikat roh Nabi waktu diciptakan sebelum alam semesta diciptakan, itu sudah ada. Jadi kita pembahasannya kalau berbicara Nur Nabi Muhammad berarti berbicara tentang hakikat rohnya Nabi. Tapi kalau berbicara tentang Nabi Muhammad bin Abdullah yang dinubuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat sebagai nabi dan rasul, sebagai uswatul hasanah, itu yang di Madinah, lahir di Mekah, wafat di Madinah. Itu secara lahiriah. Namun Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah ini di dalam diri sidin itu, di dalam tubuh sidin itu mengandung ya nur Nabi tadi, yang mengandung Nur Muhammad tadi. Yang sebenar-benar di diri Rasulullah itu adalah Nur Muhammad. Yang hidup itu Nur Muhammad pada diri Nabi, pada diri kita yakni ruh. Nah itu dari bersumber daripada Nur Muhammad. Jadi kalau kita mengambil air wudhu, maka kita ucapkan dalam hati, yang berwudhu adalah aku roh, yang diwudhukan adalah batang tubuh. Karena mun kada roh, kada kalau kita wudhu, kada roh, mun kada roh ini kada kita bergerak, kada kalau kita mengambil wudhu. Maka sebenarnya mengambil wudhu roh, yang berwudhu adalah roh, yang diwudhukan adalah batang tubuh. Yang sholat adalah roh, yang disolatkan adalah batang tubuh. Itu hakikatnya. Itu maksudnya apa namanya nih? Hakikatnya. Karena mau kada berroh, kada kalau kita sholat. Coba contohnya orang meninggal dunia kada lagi ruhnya. Awalnya ngangkat tangan kada awal lagi. Ajak bicara awal lagi. Suruh bangun awal lagi. Karena ada ruhnya. Berarti segala sesuatu itu adalah perbuatan ruh
yakni adalah ilmunya Allah, yakni rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita sadari pada diri kita masing-masing. Di dalam surat itu jangan merasa kita, tetapi ini adalah kuasa Allah atas kodrat dan iradatnya Allah, yakni rahasia Allah, yakni ilmunya Allah, yakni ruh yang hidup pada diri kita masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kehilapan, ada kata-kata ulun yang menyinggung pian berataan Bapak Ibu para hadirin, para undangan, yakni Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulun ini adalah manusia biasa sama dengan pian. Kebetulan saja ulun ini diamanahi daripada guru-guru ulun untuk memimpin jamaah, yakni Majelis Nurul Islam. Demikian apa yang dapat ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina nabiyyil mursalin wa salli wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. ولما نظم الفكر من ضرر الأوصاف المحمدة عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملا في الأعمال المقبولة وتوجه في التوجهات الخالصة وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود صافرا وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانة وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن في مواطن قرب ومظهر قاصد إمدادك في عبادك وسبب وسوء إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب وخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكاتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقربتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحبه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووصر ووله وظاهر وعم ببركته وشرفه بجهده أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأعلم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا
وسرورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واذكر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفر شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عزك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا لطيف في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.